परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्री व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतत्कालतश्च दूतावत्यं सुखचितिमयैः मङ्गलैः युक्तमङ्गैः साराच्छन्नो विगतदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यम् भूषारत्नं भुवनवलयत्याखिलाश्चर्यरत्नम् लीलारत्नं जलधितुभितुः देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां तत्सरोजद्युरत्नम् कौसल्यायालसतु मम मण्डले पुत्ररत्नम् महाव्याकरणाम्बोधिमन्थमानसमन्दरम् कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यज्ञभुजन्तरम् नानावीरसुवर्णानां विकशात्मायितं बभूव स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानरसार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः। वाणिते करवाण्यम्बचरणो हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्यभावगा यत्त्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् यच्च वाक्कामधेनुर्न कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम् समुत्तार्य तमस्तोमम् उन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करम् काले फलति सुरद्रुः चिन्तामणिरपि याचने फलदाता वर्षति सकलमभीष्टम् दर्शनमात्रात् श्रीपादराजमुनिः व्यासराजेन्दुमाशासे चन्द्रिकायच्च सम्मता दुर्वारिचोरान् विद्राव्या रक्षितं भुवनत्रयम् तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहम् वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवलयाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः। प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमम् श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे श्रीमतो राघवेन्द्रस्य नमामि पदपङ्कजे कामिताशेषकल्याणकलनाकल्पपादपू
आसेतोरातुषाराद्रेः योजिषोजितवन्मुहुः सत्यध्यानगुरुर्पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः अनवद्यात्मचारित्र्यम् वादिखद्योतभास्करम् विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्करम् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् तपत्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमीश्वरं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्तस्तु सतां अशेषु सन्मङ्गलानि भवन्तु ದಾಸವರಿಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಜಗತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇವತ್ತು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ತೆಗಳೋದಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು, ಸರ್ವದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಡಿತ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ ಪುರಂದರ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು. ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪೌರುಷೇಯ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ ಈ ದಾಸರ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯವೇನು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಅನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಂದಿನಿಂದ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ಅದರ್. ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಆ ಪಕ್ವ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ವವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರಣಾಗೋದು ಢೋಂಗಿತನ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ. ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಚ ದೇಹೋಯಂ ಕ್ಷುದ್ರಕಾಮಾಯನೇಶ್ಯತೆ ಕೃಚ್ಛ್ರಾಯ ತಪಸೇ ಚೇಹ ಪ್ರೇತ್ಯ ಅನಂತ ಸುಖಾಯ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ, ಮಾನುಷ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 11 ಕಾಲ್ಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ 11:15 ದಾಟ್ಬಿಡ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂದೆ ಹೊರಟೋರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ. ಧರ್ಮರಾಜರು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಹನ್ಯಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಚಂತೀತೋ ಯಮಾಲಯಂ ಶೇಷಾಸ್ಥಾವರಮಿಚ್ಚಂತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ತತ್ಪರಂ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನ ಉತ್ತರ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಾವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇನ್ನೇನು? ನಾಳೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಬೇಡಣ್ಣ, ಕೇಳಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತಿಳಿಯಣ್ಣ. ಬಾಳ್ಯಗಾರನಂತೆ ಮಗನು ಬಾಳುವ ಕಾಲದೀಯಮನು, ಕೋಳಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಆಡುವಾಗ ಹಾಡುಹದ್ದು ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಊರದೇವರ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು, ಊರದೇವರ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ. ಸತ್ತ ಪೆಣವ ನೋಡುವಿಯಲ್ಲೋ ನೀ, ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಉಗುವಿಯಲ್ಲೋ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತುತ್ತುವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡ, ತುತ್ತುವಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡು ಗುಡ್ಡವನ್ನು, ಊರದೇವರ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಬಹುನಾಮ ಜನ್ಮನಾಮ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವ. ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ತ್ವರೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ, ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗ ಇದು. ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಜನ್ಮ ಬರದಣ್ಣ, ಕೇಳಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಮಂದಮತಿಯು ಬೇಡ ಕಾಣಣ್ಣ. ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟವ ಮರೆತು ಮುಂದಿನ ಹಮ್ಮನು ತೊರೆದು, ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ರಾಯನ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ಕಾಣಲು ನೀ ಮುಕ್ತನಣ್ಣ. ಅವನು ಕಾಣುವ ತನಕ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಪಾನಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನೆನ್ನೆ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸರದ ಇದಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಮಡಿ ಬೇಡ, ಮೈಗೆ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿನೇ ಸುಳ್ಳು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಸುಳ್ಳು, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಷಬೀಜ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಘಟ್ಟ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ನಮ್ಮಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ದುಡುಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಜನಯೇ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಂ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಮಗೂ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ದಾಸರಾಯರು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂಧದ ಮಾತನು ವಯಸ್ಯಾನ್ ಪಶ್ಯತ ಮೃಗಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಧ ಮಾಪ್ರಮಾದ್ಯತ ನಾರದರಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಾರದನಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ನೂರಾರು ಪದಬದ್ಧ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ರೇನೆ ಸುಖವೇ ಹೊರತು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಖ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಘಾತಂ ನಿಯಮಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆನೋ ಯಾವುದೋ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಆಡಿಗೂ ಆ ಪಶುವಿಗೂ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಶುವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ರುಚಿಸತ್ತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ರುಚಿಸಬಾರದು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಸುಖವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡೋದು ತಿನ್ನುವಂತ ಯಾಕೆ ರುಚಿಯಾದ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾನಾಗೇ ಬದಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರುಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಖ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಿಗೆ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ, ಬಹಳ ಸುಖ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕಾದಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳು ನಮ್ಮಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇದ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಲೇಬಾರದಲ್ಲಿ. ಮಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲ ವಿಜಯದಾಸರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಉಪನಯನ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದಾಸರಾಯರೇ ಆ ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಪತಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಹನುಮಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯನೋ? ಆಯ್ತು. ಹನುಮಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಸೋರು ಅಂತ. ಆ ಕಡುಬು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ರೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತಿಂತಾನಲ್ಲಿ? ಕಂದಗೇಡಿದರು ದಾಸರು ತಂದೆ ಹನುಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಾರೆಂದು ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗಯ ಬಡಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕಂದಾಕ್ಷತೆಯೂಜಿಸಿ ವಾತಜನೆ ಬಾಯ್ದೆರಿಯುತ್ತನಿಕ್ಕುವನೆಂದ ಏನು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೆ ಬಾಯ್ದೆರೆಯದಿರೆ ಜಾಲಿಸುತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಂಡು ಏನು ಕಾರಣದಿಂದ
ತಂದೆ ನೀನುಳಲುಗೆ ನಾ ಮಾಡ್ದ ಪರಾಧವೇ ನೈಸಿಯವ ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಗ ಬೇಗದಿಂಬಾಯ್ದೆ ಆಗತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹನುಮಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಂದು ಅವರ ಈ ಮಗುದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅದು ತುಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನ ಗಿರಿ ಕರಿಯಾರೆ. ಮಹಾಗಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪುಟ್ಟಗಿರಿ ನಿಗಿರಣ ಗಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಮಿತ ಭೌತ ಅಮಿತಾಶನ ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ತೇಗು ಮುಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ನೋಡಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಅದು ಕೇವಲ ಕಾರುಣ್ಯ ಕರುಣೋಗುಣಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರದರು ಬಂದರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ನೈವೇದ್ಯನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಣದ್ದು ಯಂತ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲಿ. ಅನ್ನ ಭಕ್ಷಗಳು ಪರಮಾನ್ನ ಶಾಖಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಿಗಲೆ ಉಂಡಿಯ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜನರು ಪ್ರಸನ್ನ ಹನುಮಂತ ಗುರುತಾನೆ ಜನರು. ಹನುಮಪ್ಪ ತಿಂತಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತಿದು ಕಲ್ಹನುಮನು ಬರೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಜನರು. ನೀನೇ ತಿನ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ, ದಿನ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಪತಿ ಇದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾದರ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಖುಷಿಯ ನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿ ಉಂಬುದನ್ನು ತೋರ್ಪೇನು. ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂದನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಂದೆಗಳು ಹೋಗಿರಿದರು. ಕಂದಾಕ್ಷತೆಯನಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಪೂಜಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕೊಳ್ಳದಿರಲು. ತುತ್ತಿಟ್ರೆ ಇವರು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು, ಹನುಮಪ್ಪ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳುವಂತಾಯ್ತು. ಉಳುಮೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೋರೆಯಲು ಜನಮಹಿಮೆಯನು ಪೀಡಿತು ಇನ್ನಿತೆನ್ನಲಾವಾಗ ಬೇಗದಿಂಬಾಯ್ದೆರೆನು ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದರೆ ಹನುಮ ಬಳಿ ಗುಂಡ ಒದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಗಂಗಾಗ ಸೋಮಶೇಖರನ ಸಖ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕವಿತಾರ್ಥವ ನೀವ ಕಲ್ಪತರು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಜಯ ಜಯ ತು ಜಯ ಹನುಮ, ಜಯ ಜಯ ತು ಜಯ
ಭೀಮ ಜಯ ಜಯತು ಜಯ ಮಧ್ವರ ಜಯತು ಜಯ ಜಯತು ಜಯತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ರಾಯಣ ದೂತ ಜಯತು ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಜಯತು. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ದಾಸರಾಯಣ ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹನುಮಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ರು ಈ ಮಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲ ವಿಜಯದಾಸರೇ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಜಯದಾಸರು. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರಂತವರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ 30 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಕೆಲವರು 60 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಮಾಡಿದ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಅವರು ಸವಿಸಿ ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಪದಕೊರತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ದಾಸರಾಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಬದ್ಧ ಸುಳಾದಿಗಳ ರಚನೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂತೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 5 ಲಕ್ಷ. ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮಧ್ವಪತಿ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೂ, ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲೋ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 25,000 ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿ ಆ 25,000 ಪರಬದ್ಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಪುರಂದರದಾಸರು, ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಅನೇಕ ಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಂದ ಗೇಯವೇ ವೇದವಾಗ್ತರ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯವರು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಾಳ, ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಸ್ವರ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಹಾಡಿದ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಆಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಕಡೆ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಹಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಿಟ್ ಸಂಗೀತವೋ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತವೋ ಪುರಂದರದಾಸರದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೇಷ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಸಮಯವಿದ್ದೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ದಾಸರಾಯರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಾಸರಾಯರ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಡ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಕ್ರಿಯೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರದು ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನಾನು ಹಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹೀಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ದುಃಖನ್ನ ಪಶ್ಯೇ ನೇತ್ರಾರ್ಥ, ಈ ಕಣ್ಣನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ನಾನು ದುಃಖ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತೀನಿ, ಸುಖವಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಧರ್ಮಸತ್ವದ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಃಖಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ದೇವರು ಮಾವನಾಗಿ ಮರದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮಣೇನೇ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ. ನೀನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸೋ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದತ್ಯನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅನ್ಯಥ ಬಯಕೆ ಕೊಡದಿರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಯಾನಿಧೇ. ನೂರಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳೋರು, ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರವರು. ನಾವು ದೇವರಿಷ್ಠಾನೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಇವತ್ತು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಅವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಗೆಹರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಾವು ಅಂತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಈ ಸಾಧಕರು. ಈ ಸಾಧಕರು ಹೀಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತೆ, ಪಕ್ಷಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಂತೆ, ಆ ಕ್ಷಣ ಹಾರಿ ಹೋದಂತೆ, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ವಸತಿ ಕಾರನು ಬಂದು ವಸತಿ ಕಂಡಂತೆ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದಂತೆ. ವಸತಿ ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ಎಳವೆ ಕೂತು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಹೊರಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತತ್ತೇನೇವ ಭಂಗೀತ, ನೀವು ಹೀಗಿರು ಹಾಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆ ತಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಏನೋ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಂದೇನೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಖವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊತ್ತಾರದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಯಾವುದು ಗಮ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞೇಯ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬದುಕಬಾರದು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ವಾ. ಸಂಸಾರ ಬಾಧೆಯ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ, ಕಂಸಾರ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಗ, ಚಾಂಬೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಚಾಂಬೆ ಬರದಿತ್ತು. ಬಂಧಕೋ ಭವಪಾಶೇನ ಮೋಚಕ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ. ನಮ್ಮ ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನದಿಂದ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೇವೆ, ಇವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋರು, ನಾವೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮೋಸಂಬಿ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀವ? ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು
ಏನೋ ಇದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಒಳಗಿರುವ ತೊಳೆಗಳನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡಿ ಸಾರ ಭಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ, ಲಿಂಗ ದೇಹ, ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಬಿಸಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಚಿತ ಬಹಳ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಪ್ತೇಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಭೋಗಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಮ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕಂಸಾಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಂಸ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾರಣೇನು, ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದಾನೇ ಆಗುವುದು. ಆ ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳು ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರೋದು. ಅದು ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗಂತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹೋಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸುಖ ಪಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಂಸಾರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯ. ಕಂಸರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದಿ, ಅವನಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾದ ಬಹಳ ದುಃಖ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಯರು ಬೇಡಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪದು. ಆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಕಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ತಿರುಗಿ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸುಖ ಪಡ್ಬೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದು ಬದುಕ್ತಾ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಬರೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ್ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ದೇವರನ್ನ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಕರ್ಮ ವಿಪ್ರಸ್ಥ ಜಪೋಪದೇಶವಂತ ಆತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥೋಪದಿಷ್ಟ ನಿಧಿ ನಾರಾಯಣಾಕ್ವಯ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಏನ ಸಮ್ಯಕ್ಷೇ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ನಿಧಿಗೆ ನಾರಾಯಣಾಕ್ವಯ, ಲೌಕಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ದಾಸರಾಯನು ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇರಳ ಭಯ ಉಂಟು, ರಾಮನಾಮ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಿಂದು ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಕಡಗ ಕಂಠಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು, ಅಡವಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಿನ್ನು ಯಾರ ಅಂಗಿ ಕಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು,
ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣರು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದು, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಲ್ವ. ಶ್ರೀರತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ ಖಚಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಡಿನೋಟದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನೇಮಾವತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾಹ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕ. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಊರದೇವರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಊರದೇವರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಿಂಬ. ಅವರನ್ನ ನೋಡುವ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈಗಲೇ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊರು ಕೇಳಬೇಕು, ಹುಗ್ಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ 4 ದಿನ ನಾವು ಎದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದು ದೇವರನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವನು ತ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಇವರು ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. 85 ವರ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ. ಈಗ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 84 ವಯಸ್ಸು, ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಒಲುಮೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬದುಕಿ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆದು ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೆರೆಸಿಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರು ದಾಸರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದ ಪಿಶಾಚಿಗಳವರು ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬದುಕಾಗ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸರ್ವಕಾಶ ಬಂತು. ಪುರಂದರ ಗುರುಂಬಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ, ಪರ್ವಕಾಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಭಾನುವಾರ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೋಚಿದ ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು 45 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತೆ. ನೆನಪಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗುರುರಾಜರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು 10,000 ಪದಪದ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೂಡ 60 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ.